AM Music. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। पुनर्बार प्रभु मत ऑनलाइन म्यूजिक माध्यम आपण मान गहण में प्रभु को वाक्य कहवा निमंते सुजोग देते से प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। आज जो वाक्य मैंने पाठ करवा आपण मैंने पाइबे जोहन 6 पर्व 1-13 पद। एथि उतारे जीशु गालिली समुद्रर अर्थात तिबिरिया समुद्रर आर पारिकी गले आ से रोगी मान प्रति जे जे आश्चर्य कर्म करते से सब देखि बहु संख्यक लोक ताहांकर पश्चात गमन करने को लगिले। से जीशु पर्वत उपरक जाई अपना शिष्य मान सहित सेठारे बसिले। सेतବେଳେ जिहुदी मानकर निस्तार पर्व निकटवर्ती थिला। पुणी जीशु दृष्टिपात करी बहु संख्यक लोकों को अपना निकट को आसीबा देखि फिलिपों को कहले एमानकर भोजन निमंते आमे माने केउठारु रोटी किनिबा। किंतु से ताहांको परीक्षा करने उद्देश्य यह कहले कारण से कौन करने को जाऊँच ताहा से निजे जानी थिले। फिलिप ताहांको उत्तर देले प्रत्येक जन टिके पाइबा पई एमानक निमंते 100 टंकार रोटी यथेष्ट नुहे। सिमोन पितरंकर भ्राता आंद्रिय नामक ताहांकर शिष्य मानक मध्यरु जणे ताहांको कहले एठारे जणे बालक अछि ता पाखरे जबर 5टी रोटी और 2टी भजा माछ अछि किंतु एते लोकों पाई ताहा कौन हब। जीशु कहले लोक मान को बसाओ। से स्थान में बहुत घास थिला तेणु संख्यार प्राय 5000 पुरुष बसिले। से जीशु से रोटी घेनी धन्यवाद दे बसी लोक मान को ताहा बांटी देले। से प्रकार माछ मध्य बांटी देले। से माने जेते चाहिए सेते देले। आ से माने परितृप्त हुअन्ते से अपना शिष्य मान को कहले जेपरि किछि नष्ट न हुए एथि निमंते बड़ी थिबा भंगा खंडगुड़िक एकाठी कर। से सब एकाठी कले। पुणी लोक मानकर खाइबा परे जबर से 5 रोटी जो भंगा खंडगुड़िक बड़ी थिला सेथिरे से माने 12 टोकई पूर्ण कले। प्रभु महान आश्चर्य कार्यकारी परमेश्वर जेतले जीशु तिबिरियार समुद्रर आर पारिकी गले आ रोगी मानक प्रति ताहांकर आश्चर्य कर्म देखि लोक माने तांकर अनुगमन करने को लगिले। किंतु से पर्वत उपरकू जाई शिष्य मानकर सहित सेठारे उपस्थित हेले। ता द्वारा हजार हजार संख्यारे लोक माने ताहांकर कथा सुनिबा पई ताहांकर अनुगमन कले। ताहांकर आश्चर्य कार्य को देखिबा पई से जगार उपस्थित हेले। एते लोकों को देखि जीशु कौन कले दयारे विगलित हेले। आउ कारण ताहांकर वाक्य सुनिबा पई लोक माने कौन कले माइल माइल दूररू चली चली आसी तांको संगे एकाठी हेले। लोक मान को एते देखि जीशु ताहांकर शिष्य मान को कहले तुम्भे माने सेमान को पई खाद्य अन्वेषण कर। प्रभु जे तांको पाखरे कौनसी कार्यर असामर्थ्यता नहीं। से सामर्थ्य परमेश्वर तांकर विषय से जानती से केउठारु आसीबो कि प्रकार से लोक मान को खाद्य देबे। किंतु से सिमोन पितर आंद्रिय नामक ताहांकर शिष्य मान को मध्यरु जन को कहले एठारे जबर 5टी रोटी और 2टी भजा माछ अछि। आउ फिलिप तांको उत्तर देले प्रत्येक जन टिके पाइबा पे एमानक निमंते 100 टंकार रोटी यथेष्ट नुहे। प्रभु जानी थिले केउ जगारू ताहांको खाद्य से जोगेबे कारण ताहांकर महिमा प्रकाश करबा निमंते से लोकमान को समस्त खाद्य देबा निमंते ताहांकर आश्चर्य कार्य से प्रकाश कले। से जगारे 5टी रोटी और 2टी माछ को से आशीर्वाद कले। आ प्राय 7000 लोक उपरे से जगार लोक माने एकत्रित होइतिले। आ सेमान को से कौन कले
ସେ 5ଟି ରୁଟି ଓ 2ଟି ମାଛକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାମର୍ଥ୍ୟତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ମୋଶା ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଉପରେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମାଂସ ଖାଇନାଉ। ଆମେ ଯଦି ମିଶର ଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ରସୁଣ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପିଆଜ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ମାଂସ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭୋକରେ ମରିବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଶାଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କଲେ। ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାହା ବଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ 7,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ତାହା ଖାଇଲେ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ 12 ଟୁକେଇ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 5 ରୁଟି 2ଟି ମାଛକୁ ଆମର 5ଟି ରୁଟି ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶରୀର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳା। ଆଉ 2ଟି ମାଛ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ଜିହ୍ୱା। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, କଳା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏସବୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ହିତ 3 ପର୍ବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରଭେଦ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଉ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର। ଏହି ଶରୀରକୁ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଅପବିତ୍ର ନ କରୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର
ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ଆମଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର କଳା ଗୋରା ମୋଟା ପାତଳା ଏସବୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ପବିତ୍ରତା ହେବା ଦରକାର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ, ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ଯେପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। କଳା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ବାଜା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଜା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ମାଛ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଦୁଇଟି ମାଛ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ। ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଅନେକ ପାପ କରିଥାଉ। ଚକ୍ଷୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭେଦ ସେ ରଖେ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆମେ କୁଭାଷା କହିଥାଉ, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟର ଅପକାର କରିଥାଉ। ଏ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରିଥାଉ। ସେ ସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜିହ୍ୱା ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ମନ୍ଦ କଥା ମାନେ କହିଥାଉ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କହିଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ, ଆତ୍ମାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, କଳାରେ ଭରପୁର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ନୋହୁଁ। ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛପି ରହିଛି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେପରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାଉ, ଶୈତାନ ତାହା ଶୁଣିଥାଏ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୈତାନ ଆଗରେ ନ କହି, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନ କହି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଶରୀରର ସମସ୍ତ ମଳିନତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଶୁଦ୍ଧ ହଉ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇଛ, ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ପବିତ୍ର ପିତା, ଗୌରବମୟ ରାଜା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ବାପା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ତୁମେ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେମିତି ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।